वजमग्नेर्मानुषाः इष्टं च वेदं च ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नघातं षेत्वा वाजवस्तो देवो वस्विदा प्रार्थयत श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम अग्नायाय वीतये गुणानो अभ्युदातये निहोदातस्य परयशे हरिः ओम शन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु वीतये संयोर्विश्ववन् ओम इत्यग्रे व्याहरेत् नमयति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओम इत्येकाक्षरं नमयति द्वे अक्षरे एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो हवै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्ये अनुपवृतः सर्वमायते तदे प्राजापत्यं रागस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते एवं वेदायत्युपनिषदे अचकर्माण्याचाराद्यानि गृह्यन्त मुदकेन पूर्वपक्षाहम्याहेषकार यज्ञोपवीदिना प्रदक्षिणम् इच्छामोहि महाभागो रघुवीरं महाबलं गजेन महदाया रामं छत्रावृतान्नं तदृष्ट्वा चतुर्हन्तारं महर्षीणां सुरावहं बभूव कृष्णा वैदेही भक्तारं परिजस्पते सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने विवेदगतमां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं तासाम् आविरभूच्चौरये स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथमन्मथः वैकुण्ठेत परे लोके श्रियासार्थं जगत्पतिः आस्ते विष्णुर्चिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिंश विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्भनानि विष्णुर्गतयोर्जश्च नद्यः समुद्राश्च सखेव सर्वं यतस्तगिन्नास्तगि विप्रवर्य मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामि पुष्करणी तीरे रमया सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते पुरमध्यगतोऽस्यामेतद्घनगणागते फाल्गुणे मासि पूर्णतरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरासीन् महामुने पद्मा पद्मसरो मध्ये प्रसन्नमुकुरक्षण प्रादुरासीन् जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शनं भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामि पुष्करणी तटे रमते रमणीकान्ते रमणीयाश्रिकं यदा पुनः शङ्करथाङ्गकल्पगद्भजारविन्दाङ्गुजवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति अखिल भुवन जन्मस्तेव भङ्गादिलीले विनत विविधभूतं प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवास भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्गल जलजन्मगणित सेवा प्रेमा विलास पराङ्कुश पादपद्मं कामादिदोषहरम् आत्मपदाश्रितानां रामानुजय्यतिपदं प्रणमामि मूर्ध्ना शरणमुपगतानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदवीरं सच्चिदानन्दरूपं दिनकलशतकोटिप्रख्यकोटिरत्नं श्रुतिललितपदाब्जं भावय श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम अनन्तदेव देवेश नमस्ते गरुडध्वज
श्रीनगरिजां महापुरिजां ताम्रपर्ण्युत्तरे तुदे इन्द्रणीमूलधाम्ने श्रीशतकोपायमङ्गलम् विश्वाराजित वेङ्कटेश वरद श्रीमन्तगावारिधे स्वामिन्नत्वदुचर्यवागममिदं पञ्चाङ्गमाकर्ण्यताम् सौमुख्याद्भवदेकसन्निधि भवं यशृण्वदान्देहिनः आरोग्यादममोघसम्पदु तये कुर्वन्तु सर्वे ग्रहाः स्वामिन्नद्भुतचर्यवागममितं पञ्चाङ्गमाकर्ण्यता सौमुख्याद्भवदीयसन्निधिपुं यशृण्वतां देहिनाम् आरोग्यादिममोतु सम्पदुदये कुर्वन्तु सर्वे ग्रहाः अस्य श्रीमण्डलाद्युपरि स्वस्ति श्रीचान्द्रमानेन विश्वावसुनाम संवत्सरमो दक्षिणायनमो शालीशाकः 1987 कल्यब्दाः 51 इंग्लिश नाम संवत्सरमु 2025 జూలై నెల 16వ తేదీ బుధవారము షష్ఠీ తిథి సౌమ్యవాసరము ఉత్తర ప్రోష్ఠపదా నక్షత్రము శోభననామయోగము గరిజాకరణము తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆనివరాధానం జన్నే శ్రీవారి ఆలయంలో ఆనివరాధానం దక్షిణాయన ప్రారంభం రేపటి దినము గురువారము సప్తమీ తిథి ఉత్తర ప్రోష్ఠపదా నక్షత్రము తదుపరి రేవతి నక్షత్రము అధికంఠనామయోగము భవకరణము భోగ్యం పునఃశ్రవణము బుధవారము షష్ఠీ తిథి సౌమ్యవాసరము ఉత్తర ప్రోష్ఠపదా నక్షత్రము శోభననామయోగము గరిజాకరణము తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆనివరాధానము చెన్నై శ్రీవారి ఆలయంలో ఆనివరాధానం దక్షిణాయన ప్రారంభం భోగ్యం. ఈరోజు చాలా విశేషమైన దినం, దక్షిణాయన ప్రారంభం. మనం ఎట్లా ఇంకా ఆడిటర్స్ అన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్ని మనకి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మనం లెక్క చెప్తాము. భగవంతుడికి వచ్చి దక్షిణాయనం ఉత్తరాయణంని 6 నెలలు పెట్టినారు ఋషులు. ఈ 6 నెలలకి ఒకసారి ఆయన దగ్గర మనం వెళ్ళి ఇంత వచ్చింది, ఇంత ఖర్చు అయింది, ఆయన అనుగ్రహంతో లోకక్షేమార్థం ఇంత సేవించి ఉంది అనే విషయాన్ని వివరించి
మళ్ళీ పునః ఈరోజు నుంచి లెక్క ప్రారంభం రూపాయి హారతి అని భక్తులు, ఎందుకంటే ఇదన్నీ కూడా భక్తులు క్షేమం కోసం భగవంతుడు భక్తుల దగ్గర తీసి భక్తులకి అనుగ్రహం చేయడానికే. అందువల్ల భక్తుల దగ్గర నుంచి రూపాయి హారతి అని ఇప్పుడు మన అర్చకుల స్వామి తెస్తారు. దాంట్లో మనం ఎంత శక్తి ఉంటే అంత వేసి ప్రార్థన చేసుకొని ఈరోజు నుంచి మనకి లెక్క ప్రారంభం స్వామివారికి. ఈ 6 నెలల్లో భగవంతుడికి చేరేది మళ్ళీ లోకక్షేమార్థం, అది మనం దేవస్థానం వాళ్ళు అధికారులు ఖర్చు పెడతారు. అదే ప్రకారం మనకు కూడా స్వామివారి అనుగ్రహంతో ఈ దక్షిణాయన ప్రారంభం జగజ్యోతిగా ఉండాలి. స్వామివారి అనుగ్రహంతో ఇంట్లో మంగళాలు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి రావాలి అని ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంత ఆదాయం ఎంత ఖర్చు అనే వివరాన్ని మనం ఆయన సన్నిధిలో వివరించబోతాము. మనకి ఆదాయం చెన్నై శ్రీవారి ఆలయంలో స్వామివారి సన్నిధిన ఆదాయం వచ్చి 18,25,49,603 రూపాయలు. ఖర్చు 2,75,12,11 రూపాయలు. ఇది మనం ఆయన పాదంలో సమర్పించుకున్నాము స్వామివారి అనుగ్రహంతో. ఇంకా మన లోకక్షేమార్థం ఇంకా ఈ దేవస్థానంలో చాలా వచ్చి దానివల్ల భక్తులకి అందరికీ కూడా అన్ని సదుపాయాలు కలిగి స్వామివారి మీద మనకి ఇంకా అనుగ్రహం భక్తి రావడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. దాని గురించి మనం కూడా ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకొని మన శక్తి ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత రూపాయి హారతి అనేది లెక్క ప్రారంభం, దాంట్లో కలుసుకొని ఆయన అనుగ్రహంతో అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి అని ప్రార్థన చేసుకుంటాము. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాయినీ దేశోऽంగోపరిహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. Ha 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 ha!
स्वस्ति देवदी तिरणर्वणाः स्वस्ति पूषा सूरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी स्वस्तये वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्मतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यादो विश्वेन्नोद्या वैश्वानरो वसुधा भवन्द्रभः स्वस्तये वैश्वानरो वसुधा भवन्द्रभः स्वस्तये स्वस्ति नो स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो द्विधे कृधि स्वस्ति पुन्धामसूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दुर्दाख्यान यमरिष्टने बुर्महद्भूतो वायुसं देवतानाम् अगम होम च मांगिरा संज्ञसं तस्यार्घ्ययं मनसा यं प्रयातपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे वायन्नो अस्तु शुभगं शुभं गोविंद ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద श्रीनिवास प्रचोदयात् वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति गोविन्द நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இன்றைய தினத்திலேருந்து சுவாமிக்கு புது அக்கௌண்ட் ஆரம்பம். அவருடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு நிறைய வரவேண்டியதையெல்லாம் வரணும், இருக்கிறதெல்லாம் சாஸ்வதமாக நிற்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்மளால் எத்தனை முடியுமோ அத்தனை சேர்த்தோன்னா பல கோடியாக பகவான் திருப்பி கொடுத்துருவார். அதனால் அர்ச்சக சுவாமிகள் அந்த தட்டை எடுத்துட்டு எல்லார்ட்டையும் வருவா. நம்ம எல்லோரும் கூட நம்மளால் முடிஞ்சதை அதில் சேர்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. இது பெரிய அவகாசம், இது அவசியம் எல்லாரும் அவருடைய அனுகிரகத்தை வாங்கிக்கோங்க. இதை நேராக உண்டியில் கொண்டு போட்டுடுவோம்.
கோவிந்தா கோவிந்தா. சுவாமிகிட்ட என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். நமக்கு தேவையானதெல்லாம் சித்திச்சுடும். விசேஷமான கைங்கரியம் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு தட்சிணாயன புண்ணிய காலம். என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தோம்னா, நம்ம சஹஸ்ரநாமத்தில் நித்திய யௌவன ரூபாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். நித்திய யௌவனாய நமஹா, நித்தியம் யௌவனமாக இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு சொல்லின்னு இருக்கோம். இன்னொரு இடத்துல போய் பார்த்தோம்னா, சிச்சர் விஷ்ணு தசாவாரஹா நக்ஷத்திரம் விஷ்ணுரேவச்ச யோகஸ்ட கரணம் செய்வா சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கோம். திச்சிர் விஷ்ணு, இந்த நாளும் பகவான். தசாவாரஹா, திச்சின்னா இதனுடைய என்ன திதியோ அது, நாள் அப்படின்னா என்ன கிழமையோ அது கிழமை. தசாவாரஹா நக்ஷத்திரம், இன்றைக்கி என்ன நட்சத்திரம்னு பார்த்தோன்னா அதுவும் பகவான். திதிர் விஷ்ணு தசாவாரஹா நக்ஷத்திரம் விஷ்ணுரேவச்ச யோகம் கரணம், பஞ்சாங்கம்னு சொல்கிறோம். யோகமும் கரணமும் எல்லாம் சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்து அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. காலாத்மகமாக பகவானை வர்ணனம் பண்ணுறது. காலாத்மகம், டைம் ஆல்சோ காட். நம்மளுடைய சித்தாந்தம் பிரகாரம் டைம், ஒவ்வொரு டைமும் அவ்வளோ பகவத் ஸ்வரூபமாக வர்ணிச்சிருக்கு. யோசிக்கவே முடியாத விஷயம். யோசிக்க முடியுமா? யோசித்து பார்த்தா யோசிக்கவே முடியாத விஷயம். இந்த க்ஷணம் பகவான்னு சொன்னால் யோசிக்கவே முடியாது. பகவான் அப்படின்னா ஒரு ஸ்வரூபம், சங்கு சக்கரதாரியா பீதாம்பரமா கட்டிண்டு அப்படி இருந்தால் தான் பகவான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லாமல் டைம் ஆல்சோ காடுன்னு ஒருத்தர் சித்தாந்தம் பண்ணணுன்னா அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு சயின்ஸுக்குள்ளே போகணும், நம்ம ஹிந்து தர்மம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு தெரியறது. இப்போ சஹஸ்ரநாமத்தில் பார்த்தோன்னா நித்திய யௌவன ரூபாய நமஹா நாமாவளி சொன்ன முன்னாடி, நித்தியம் யௌவனமாக இருப்பவனே உனக்கு நமஸ்காரம்னு டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது நம்மளால் பார்க்கவே முடியலையே. அது நான் பார்க்கணுமே. நித்திய யௌவனமாக இருக்கான்னா எப்படி இருக்க முடியும்? என்னால் உணரவே முடியலையே. பார்க்கணும், நான் கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி பார்க்க முடியும்? அப்படின்னா சூரியனை பாருன்னு வேதம் சொல்கிறது. துவாதசாரன் நஹி தஜ்ஜராய வர்வர்த்தி சக்கரம் பரிஜ்யாமிருதஸ்ய, சயின்ஸ் விஷயம். ஆபுத்ரா அக்னே மிச்சுனாசோ அத்ர சப்தசதானி விம்சதிஷ்ச தஸ்து அப்படின்னு ரிக்வேதத்தில் இந்த மந்திரம் இருக்குது. 2 அஷ்டகத்தில் எடுத்து பார்த்தா 12 ஸ்போக்ஸ் இருக்கா இந்த சக்கரத்துக்கு. துவாதசாரம் 12 ஸ்போக்ஸ். இன்னொரு இடத்துல போய் பார்த்தா இந்த பக்கத்தில் போகிறான் அந்த பக்கத்தில் போகிறான் இன்னொரு மந்திரத்தில் சொல்கிறார். சூரியனுடைய கதி நஹி தஜ்ஜராய 12 ஸ்போக்ஸ் 12 மாதம் அப்படின்னு பிரிக்கிறார். நஹி தஜ்ஜராய மூப்பே வரலையா,
பகவான் சூரிய மண்டலாகிய நமஹா, சூரிய மண்டல சம்ஸ்திதாகிய நமஹான்னு நாமாவளி சொல்கிறோம். இங்கே இதையும் அங்கே கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம பார்க்கணுன்னா பிரத்யட்சமாக பார்க்கலாம். சூரிய பகவான்னு சொல்கிறோம், உள்ளுக்குள்ளே பகவான் இருக்கான், ஏக்கின்னு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு கட்டத்துலேருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு. நான் எனக்கு புரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நான் அமெரிக்கா பார்த்ததே கிடையாது, நான் அமெரிக்கா பார்த்தது கிடையாது, ஆப்பிரிக்கா பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொன்னால் எவ்வளோ முட்டாள் ஆகிடுவேண்ணா இல்லையா? பார்க்காத விஷயம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா, உனக்கு தெரியாத விஷயத்த சொல்லும் வேதம். அதுதான் சொல்கிறது, பிரத்யக்ஷேன அனிமித்யாவா யஸ்தூபாயோ ந புத்தியதே ஏனம் விதந்தி வேதேன தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததான காரண பெயர். வேதம் ஒன்று சொல்கிறது அப்படின்னா, பிரத்யக்ஷமாக எது தெரியாதோ, அனுமானத்தினால எது தெரியாதோ அதை சொல்கிறதுனால வேதத்துக்கே வேதம் பேரும்பார். பிரத்யக்ஷமாக என்ன தெரியாது? புண்ணிய பாபம் தெரியாது, புண்ணிய பாபம் தெரியாது. அதுக்கு மேலே என்னாச்சே, புண்ணிய பாவம் தெரியாது, பகவான் தெரிய மாட்டான், சொர்க்கம் நரகம் தெரியாது, இத்தியாதி எதுவுமே தெரியாது. நம்மளுக்கு தெரியுமா? சொர்க்கம் நரகம் தெரியுமா? தெரியாது. புண்ணிய பாவம் தெரியுமா? இதனால விளைவுனால ஒரு பின் விளைவு ஒன்று இருக்கு, அது தெரியுமா? அதுவும் தெரியாது. அதனால பிரத்யக்ஷமாகவோ அனுமானத்தினாலேயோ எது தெரியாதோ அது தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் வேதம்னு பேர், வேதத்துக்கே பேர். அதனால சொல்றது துவாதசாரன் நைதஜராய, 12 ஸ்போக்ஸ் இருப்பா இந்த காலாத்மகமான பகவானுக்கு. 12 ஸ்போக்ஸ், 12 மாசம். நஹிதஜராய, மூப்பே வரல. வர்வர்த்தி சக்கரம் சுத்தின்ண்டே இருக்கு. எங்க சுத்துறதுன்னா பரித்யாம், தியான ஆகாசத்து சுற்றுது. பரித்யாம் ரிதஸ்யா, ரிதஸ்யன சத்தியஸ்ய பகவதஹான்னு அர்த்தம். பகவானுடைய சக்கரம் அதை தூக்கி வலது கையில் வச்சுட்டு இருக்கான், காலச்சக்கரம்னு பேர். அப்படின்னா அவனுக்கே அதீனமாக இருக்கு, கையில் வச்சுருக்கானா வலது கையில் ஒரு சக்கரம். அந்த சக்கரம் யார்? விசாரணை பண்ண வேண்டியிருக்கு. காலச்சக்கரம்னு பேர். காலத்தையே மாற்றிடும். காலத்தை மாற்ற முடியுமா நம்மளால்? முடியாது. பகவத் சுரூபத்தினால முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதாக ஒரு மந்திரம். அதை சொல்கிறதாக அர்ச்சனை. அதனால் என்ன ஏற்படுறது? ஆகாசத்தில் நெய்லி போயின்னு இருக்கான். அதனால் என்ன ஏற்படுறது? புத்ரா அக்னே, குழந்தைகள் பிறக்கிறது தான். சூரியன் இப்படி இப்படி போகிறதுனால குழந்தைகள் பிறக்கிறதுன்னு வர்ணிக்கிறது. இது ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம குழந்தைகள் பிறக்கிறதா அப்படி இல்லைப்பா, இது ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். நீ என்ன குழந்தைகள், எத்தனை குழந்தைகள்? புத்ரா அக்னே மிதுனாசோ அத்ர சப்தசதானி விம்சதி, 720 குழந்தைகள் பிறக்கிறதுன்னு சொல்லுது. 720 புதுசாக இருக்கே சங்கியா அப்படின்னா. ஒரு பகல் ஒரு இரவு 12 நாள், 12 மாதத்துக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா 720 நாள் வரும். 4 கணக்கு பண்ணுறோம். ஒரு பகல் ஒரு இரவு, அதை 360 நாள் தான் நம்மளுடைய கணக்கு பிறகு. 364 நாள் கிடையாது, 360. தமிழ் காலண்டர் எடுத்து பாருங்க, 360. அதான் கோனார்க்கு, அந்த கோனார்க்கு கோவில்லையே அதை பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு சொல்கிறார். நம்ம ஊரில் கோனார்க்கு கோவில் சூரியனுடைய முதல் கோவில்னு சொல்கிறோம். அதுலேயே இந்த சக்கரத்தை 12 சக்கரத்தை எடுத்து ஒரு பெரிய சக்கரமாக அப்படி 10 ரூபா நோட்லேயே அவர் போட்டிருக்கா. நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கமே போட்டிருக்கா. அதனால் காலாத்மகமாக பகவானை நம்ம உபாசிச்சுன்னு இருக்கோம். அந்த சூரிய பகவான் இன்னைக்கு தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்தில் தட்சிண மார்க்கத்தில் லேசாக திரும்பி போகிறான். அதை வர்ணிக்கிறதாக இன்னைக்கு முக்கியமான நாள். இந்த காலத்தில் நம்ம பகவானை ஸ்மரிக்கணும். உனக்கு இவ்வளோ நாள் ஆயிடுத்து பார்க்கண்ணா, இன்னும் பகவானை நீ புரிஞ்சுக்கலையேன்னு காட்டுறதுக்கோசரம் இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம். இன்னும் சாப்பிட்டு தூங்கின்னு இருக்கோம். பிரதி வேலைக்கும் சாப்பிட்றது தூங்குறது, இப்போ சாப்பிட்றது தூங்குறது நடந்துட்டுருக்கு. இன்னும் பகவத் ஸ்வரூபத்தை இன்னும் பூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்கலையே, காலம் போயின்னு இருக்கேப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதாக இன்றைய நாள் பூஜை புனஸ்காரம் நம்மளுடைய ஞானப்பிரதமாக மோட்சப்பிரதமாக இன்றைக்கி எல்லா விதமான பூஜையும் நடந்தது. மேற்கொண்டு சுவாமிக்கு ஹாரத்தி, அப்புறம் பிரசாத விநியோகம்லாம் இருக்கும். எல்லாரும் வாங்கிட்டு எல்லா விதமான ஸ்ரேயசையும் அடையணும் அப்படின்னு தேவஸ்தானம் துவாரா உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்றைய தினம் இப்போ சுவாமி கிட்ட கணக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ரூபாய் ஹாரதியில் நிறைய பேர் போட்டிருக்கேள். 11,764 ரூபா வந்திருக்கு. சுவாமியோட அனுகிரகத்தினால யார் யார் இதில் கலந்துருக்கோமோ எல்லாருக்கும் நிறைய ஆயுசு, ஆரோக்கியம், புண்ணியம், மனசாந்தி பல கோட்டியாக அவருடைய அனுகிரகத்தினால திரும்பிடும். அவர்கிட்ட நமக்கு கலந்துக்கிற பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. எல்லாரும் நன்னா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எடுகுண்டலவாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா. இதை அப்படியே கொண்டு அதிகாரிகள்லாம் மேலவாத்தியத்தோடு கொண்டு சுவாமிகிட்ட சேர்த்துருவார். செகண்ட் முன்னாடி கொடுத்துருக்கணும்.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।